हाय फ्रेंड्स, आज आपण या व्हिडिओमध्ये स्टँडर्ड 8 सब्जेक्ट मॅथ्स चॅप्टर 4 अल्टिट्यूड्स अँड मीडियन्स ऑफ ट्रायंगल्स या चॅप्टरमधील प्रॅक्टिस सेट 4.1 सॉल्व करणार आहोत. आपण जर या चॅनलवर नवीन असाल किंवा चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. फ्रेंड्स, प्रॅक्टिस सेट 4.1 सॉल्व करण्या अगोदर आपण अल्टिट्यूड्स, मीडियन्स ऑफ ट्रायंगल्स याबद्दल माहिती घेऊया आणि त्यानंतर प्रॅक्टिस सेट 4.1 सॉल्व करूया. लेट्स लर्न अल्टिट्यूड्स. The perpendicular segment drawn from vertex of a triangle on the side opposite to it is called an altitude of an triangle. The perpendicular segment drawn from a vertex of a triangle on the side opposite to it is called altitude of the triangles. In triangle ABC, seg AP is an altitude on the base BC. Altitude on the base BC. Here AP perpendicular to BC. AP perpendicular to BC. So here AP is a altitude on the base BC. Okay. So next, to draw altitudes of a triangle. अल्टिट्यूड कसे ड्रॉ करायचे हे आपण प्रॅक्टिस सेट 4.1 मध्ये बघणार आहोत. The point of concurrence is called orthocenter of the triangle. It is denoted by letter O. It is denoted by letter O. So the triangle has three altitudes. Triangle has three altitudes, and the altitude of a triangle pass through exactly one point. Okay. ट्रायंगलचे अल्टिट्यूड्स एकाच पॉईंटमधून काय होतात, पास होतात. ट्रायंगलला 3 अल्टिट्यूड असतात. या ठिकाणी तुम्हाला दिसत असेल या फिगरमध्ये 3 अल्टिट्यूड्स ड्रॉ केलेले आहेत. सो हिअर अल्टिट्यूड YQ, अल्टिट्यूड XR, अल्टिट्यूड ZP. ओके, हे 3 अल्टिट्यूड्स तुम्हाला ड्रॉ केलेले दिसत आहेत. सो मीन्स ट्रायंगल हॅज 3 अल्टिट्यूड्स अँड द अल्टिट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल पास थ्रू एक्झॅक्टली one point. And the point of concurrence of the 3 altitudes of a triangle is called orthocenter. And it is denoted by letter O. Next, the location of the orthocenter of a triangle. The altitude of a triangle pass through exactly one point, and that means they are congruent. And the point of concurrence is called orthocenter, and it is denoted by O. The orthocenter of a right angle triangle is the vertex of the right angle. Second, the orthocenter of obtuse angle triangle is an exterior of the triangle. And third, the orthocenter of an acute angle triangle is in the interior of the triangle. So obtuse angle triangleचा ऑर्थोसेंटर हा ट्रायंगलच्या बाहेर असतो, एक्सटेरियर ऑफ द ट्रायंगल. अँड ॲक्यूट अँगल ट्रायंगलचा ऑर्थोसेंटर हा
ट्रायंगलच्या आतमध्ये असतो, म्हणजेच काय, इंटेरियर ऑफ द ट्रायंगल. नेक्स्ट लेट्स लर्न medians. Let's learn median. The segment joining the vertex and midpoint of the opposite side is called median of the triangle. Segment joining the vertex and midpoint of the opposite side is called median of the triangles. So in triangle HCF, FD is a median of the median on the base BC. See here, D is a midpoint of seg HC. D is a midpoint of HC. See here, segment joining the vertex. Suppose vertex F. Vertex is F and midpoint of opposite side. F च्या opposite side कोणते, HC. Okay, F च्या opposite side कोणते, HC, and D is a midpoint of segment HC. Okay, next सेगमेंट जॉईनिंग. ही आपण सेगमेंट जर जॉईन केली, पॉईंट F आणि पॉईंट D आपण जॉईन केला तर सेगमेंट कोणती होईल, FD. सो ही FD इज अ मीडियन ऑफ HC. FD इज अ मीडियन ऑफ HC. FD ही मीडियन होईल. ओके, सो देर आर 3 मीडियन्स. अ ट्रायंगल हॅज 3 मीडियन्स. ट्रायंगल्स हॅव 3 मीडियन्स. आपण 3 मीडियन्स काय करू शकतो, ड्रॉ करू शकतो. To draw medians of a triangle. To draw medians of a triangles. Medians ड्रॉ कशा करतात हे आपण प्रॅक्टिस सेट 4.1 मध्ये बघणार आहोत. Their point of concurrence is called centroid. Their point of concurrence is called centroid and it is denoted by G. या ठिकाणी मीडियन्स ड्रॉ करून दिलेले आहेत आणि पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स डिनोटेड बाय G. For any triangles, the location of centroid G is always in the interior of the triangles. The location of the centroid G is always interior of the triangle. Centroid G हा ट्रायंगलच्या नेहमी अंतर्भागातच असतो. ओके, and centroid G divides each median in the ratio 2:1. In the ratio 2:1. Okay, the centroid divides each median in this ratio 2:1. We know that. Now I know the medians of triangles are concurrent. Their point of concurrence is called centroid and it is denoted by G. For all types of triangles, the location of the G in the interior of triangles, the centroid divides each median in the ratio 2:1. Next, practice set 4.1. Practice set 4.1. Example number 1. Example number 1. In triangle LMN. In triangle LMN, dot dot is an altitude and dot dot is a median. Write the names of appropriate सेगमेंट. आपल्याला इन ट्रायंगल डॉट डॉट इज अ अल्टिट्यूड. अल्टिट्यूड कसा असतो, परपेंडिक्युलर असतो. या ठिकाणी परपेंडिक्युलर सेगमेंट कोणता आहे, LX. सो सेग LX इज ॲन अल्टिट्यूड. सेग LX इज ॲन अल्टिट्यूड अँड सेग LY seg LY is a medians. Okay,
सो नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर 2 सॉल्व करूया. एक्झाम्पल नंबर 2. Draw an acute angled triangle. Draw all of its altitudes. Name the point of concurrence as O. Acute angles. Acute angled triangle. Acute angled triangles means an acute angle triangle is a triangle with 3 acute angles. Triangle with 3 acute angles means less than 90 degree. आपल्याला 3 angles, ज्या ट्रायंगलचे 3 angles acute angles असतात, म्हणजेच त्या अँगलचे मेजर्स किती असतं, लेस दॅन 90 डिग्री असते. त्या ट्रायंगलला आपण काय म्हणतो, ॲक्यूट अँगल ट्रायंगल्स. म्हणजे आपल्याला ॲक्यूट अँगल ड्रॉ करायचे आहे आणि त्यानंतर त्या ट्रायंगलचे अल्टिट्यूड्स ड्रॉ करायचे आहेत. ओके, सो फर्स्ट आपण ॲक्यूट अँगल ड्रॉ करून घेऊ. आपण ॲक्यूट अँगल ट्रायंगल ड्रॉ केलेला आहे. नेक्स्ट, ड्रॉ perpendicular from vertex P on the side QR. Draw perpendicular from vertex P on the side QR using set square. Okay, आता परपेंडिक्युलर कसं ड्रॉ करतात ते आपण बघूया. आपण सेट स्क्वेअरचा या ठिकाणी वापर करणार आहोत. ओके, सेट स्क्वेअरची ही साईड म्हणजे खालची साईड किंवा आपण हा बेस म्हणूया, या QR वरती ऍडजस्ट करून घ्या. हा बेस QR वरती आपण या प्रकारे ऍडजस्ट करून घेतोय आणि ही साइड, ही परपेंडिक्युलर साइड आपण ह्या P वरती, वर्टेक्स P वरती ऍडजस्ट करून घ्या. सो या प्रकारे ओके दिसते तुम्हाला. ही P वरती आपण बरोबर या ठिकाणी ऍडजस्ट केलं ही साइड आणि हा बेस QR वरती ऍडजस्ट केलाय. आता या सेट स्क्वेअरच्या या बाजूने काय करा, एक सेक ड्रॉ करून घ्या किंवा एक लाईन ड्रॉ करून घ्या. आपण ही लाईन ड्रॉ करून घेऊया. या प्रकारे आपण ही परपेंडिक्युलर सेगमेंट ड्रॉ केलेली आहे. परपेंडिक्युलर, याला आपण नेम देऊया या ठिकाणी ए. नेक्स्ट, ड्रॉ परपेंडिक्युलर फ्रॉम वर्टेक्स क्यू. Draw perpendicular from vertex 2 on the side PR. On the side PR using set square. ओके, आता सेट स्क्वेअर या प्रकारे ऍडजस्ट करून घ्या. ओके, ही सेट स्क्वेअरची साइड, ही साइड PR वरती ऍडजस्ट होईल आणि ही साइड Q वरती आली पाहिजे. ओके, या प्रकारे तुम्ही ऍडजस्ट करून घ्या. नंतर या साइड मधून परपेंडिक्युलर लाईन ड्रॉ करून घ्या. ओके, या प्रकारे आपण वर्टेक्स Q मधून अल्टिट्यूड ड्रॉ केलेला आहे. या ठिकाणी आपण नाव देऊया B. नेक्स्ट, ड्रॉ परपेंडिक्युलर फ्रॉम वर्टेक्स R ऑन द साइड PQ. ऑन द साइड PQ. सेट स्क्वेअर युजिंग सेट स्क्वेअर, आपण सेट स्क्वेअरचा यूज करून आपण काय करतोय, आर मधून वर्टेक्स परपेंडिक्युलर ड्रॉ करतोय. ओके, या प्रकारे सेट स्क्वेअर ऍडजस्ट करून घ्या. ही साइड कोणत्या PQ वरती आहे आणि हा जो वर्टेक्स आर आहे तो बरोबर या साइड वरती आला पाहिजे. दिसतोय तुम्हाला आर. ओके, आता या साइड मधून, या साइडच्या एज मधून काय करूया, आपण आर मधून परपेंडिक्युलर ड्रॉ करून घेऊ. या प्रकारे आपण वर्टेक्स आर मधून अल्टिट्यूड ड्रॉ केलेला आहे. ओके, अल्टिट्यूड RC. हे तिन्ही अल्टिट्यूड्स एका पॉइंटमध्ये इंटरसेक्ट झालेले आहेत, म्हणजे हे तिन्ही अल्टिट्यूड कॉन्करन्स आहेत. आणि ह्या कॉन्करन्स पॉइंटला आपण काय नाव देणार, याला कॉन्करन्स पॉइंटला काय म्हणतात, ऑर्थो सेंटर्स. आणि ऑर्थो सेंटर डिनोटेड बाय O. सो नेम ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्करन्स ॲज O. या ठिकाणी नाव काय द्या, O द्यायला सांगितले, आपण दिलेलं आहे. सो या प्रकारे हे फर्स्ट कन्स्ट्रक्शन आपण कंप्लीट केलेलं आहे. सो नेक्स्ट, यानंतर आपण एक्झाम्पल 4 सॉल्व करणार आहोत.
Example 4. Draw an obtuse angle triangle LMN. Draw its altitudes and denotes the orthocenter by O. Draw its obtuse angle triangle. Obtuse angle triangles means an obtuse angle triangle is triangle with an obtuse angle is triangles with one obtuse angle. Obtuse angle means the measure of angles greater than 90 degree. Okay, and two acute angles. या ट्रायंगलचा एक अँगल ऑब्टूज अँगल असतो आणि दोन अँगल्स हे ॲक्यूट अँगल्स असतात. त्या ट्रायंगलला आपण काय म्हणतो? ऑब्टूज अँगल ट्रायंगल. ओके, सो फर्स्ट आपण एक ऑब्टूज अँगल ट्रायंगल ड्रॉ करून घेऊ. या प्रकारे आपण ऑब्टूज अँगल ट्रायंगल LMN ड्रॉ केलेला आहे. मी या ठिकाणी हा अँगल 110 डिग्रीचा घेतलेला आहे. तुम्ही किती घेऊ शकता, मोर दॅन 90, 90 पेक्षा किती अँगल घ्या, 120 घ्या, 130 घ्या. मी 110 घेतलेला आहे, 110 डिग्री. सो नेक्स्ट, ड्रॉ इट्स अल्टिट्यूड्स अँड डिनोट्स द ऑर्थोसेंटर बाय O. सो आपण वर्टेक्स P मधून जाणारा अल्टिट्यूड आपण ड्रॉ करून घेऊ. सेट स्क्वेअर्स, युजिंग सेट स्क्वेअरचा वापर करून या प्रकारे ही साइड, या सेट स्क्वेअरचा बेस LN वरती आणि ही हाईट पॉइंट M वरती आली पाहिजे. आता ह्या पॉइंट M मधून काय करायचं, परपेंडिक्युलर ड्रॉ करून घ्या. आणि आपल्याला माहित आहे ऑर्थोसेंटर ऑफ एन ऑब्टूज अँगल ट्रायंगल इज एन एक्सटेरियर ऑफ द ट्रायंगल्स. ऑर्थोसेंटर ऑफ ऑब्टूज अँगल ट्रायंगल इज एन एक्सटेरियर ऑफ द ट्रायंगल्स. ऑब्टूज अँगल ट्रायंगलचा ऑर्थोसेंटर या ट्रायंगलच्या बाह्य भागात असतो, म्हणजे या ठिकाणी कुठेतरी बाहेर असेल. ओके, सो आपण पॉइंट वर्टेक्स M मधून ऑर्थोसेंटर ड्रॉ करून घेऊ. ओके, M मधून परपेंडिक्युलर ड्रॉ करा. आपण M मधून परपेंडिक्युलर ड्रॉ केलेला आहे आणि या साईडला हा रे वाढवलेला आहे, कारण का ऑर्थोसेंटर ट्रायंगलच्या बाह्य भागात असे, एक्सटेरियर ऑफ एन ट्रायंगल्स. ओके, आता आपल्याला L मधून अल्टिट्यूड ड्रॉ करायचं आहे. त्यासाठी आपल्याला ही साईड NM या साईडला वाढवावी लागेल आणि साईड LM या साईडला वाढवावं लागेल. ओके, आपण ही साईड वाढवून घेऊया, कारण का ऑर्थोसेंटर एक्सटेरियर पॉइंट मध्ये असणार आहे. या प्रकारे आपण साईड ह्या वाढवून घेतलेल्या आहेत. ओके, त्यानंतर आपण पॉइंट वर्टेक्स N मधून अल्टिट्यूड ड्रॉ करून घेऊया. सेट स्क्वेअर या प्रकारे MN वरती बेस MN वरती ऍडजस्ट करून घ्या आणि हा पॉइंट L वरती आला पाहिजे. ओके, सो या प्रकारे व्यवस्थित ऍडजस्ट करून घ्या आणि पॉइंट MN वरती ही साइड पॉइंट L वरती आली पाहिजे. आता ह्या L मधून परपेंडिक्युलर ड्रॉ करून घ्या. L मधून काय करा, परपेंडिक्युलर ड्रॉ करा आणि तो या खालच्या बाजूला वाढवा. या प्रकारे हा आपण अल्टिट्यूड ड्रॉ केलेला आहे आणि तो खालच्या बाजूला वाढवलेला आहे. सो या ठिकाणी आपण नाव देऊया A, या ठिकाणी आपण नाव देऊया B. आता आपल्याला N मधून अल्टिट्यूड ड्रॉ करायचं आहे. ओके, सेट स्क्वेअर या प्रकारे ऍडजस्ट करून घ्या आणि पॉइंट कुठे आला पाहिजे, N वरती. दिसतंय तुम्हाला? ओके, आता ह्या N मधून परपेंडिक्युलर ड्रॉ करा. आपण वर्टेक्स N मधून परपेंडिक्युलर ड्रॉ केलेला आहे आणि तो या साईडला खाली वाढवला आहे. या ठिकाणी नाव द्या C. हे तिन्ही अल्टिट्यूड्स एका पॉइंटमध्ये काय झाले, कॉन्करन्स झालेले आहेत. ओके, तो कॉन्करन्स पॉइंटला आपण काय नाव देतोय, O. CL, जो ऑर्थोसेंटर डिनोटेड बाय O, ऑर्थोसेंटर डिनोटेड बाय O. सो या प्रकारे आपण या ट्रायंगलचे अल्टिट्यूड्स ड्रॉ केलेले आहेत आणि त्या कॉन्करन्स पॉइंटला आपण नाव काय दिलंय, O दिलेलं आहे. ओके,
सो यानंतरचे एक्झाम्पल्स, रिमेनिंग एक्झाम्पल आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये सॉल्व करणार आहोत. त्या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. त्या लिंकवरून तुम्ही इतर एक्झाम्पल सॉल्व कसे करतात ते पाहू शकता. थँक्यू.